chill has just passed through over here, and the Mumbai Heroes are 44 with the loss of 4 wickets. I've got Mr. Mahesh Manjrekar. Sir, you're like the wounded soldier. Every time I interview you, there's some injury. Are you okay? I think then that's a lucky really charm. Play with your heart. Maybe I have that I carry that lucky charm. Maybe yesterday, yeah, while practice I got it and a few stitches, but I'm fine. I played a match today, and I am a little. My back is not bad, good, but it is. The match is going on fantastically. We were expecting a score of around 160 to 165, but we fell about maybe a few runs short. But I think the way the boys are fighting, they are giving them a run for the money. Yeah, it was really up and down. I mean, you lost a couple of wickets quite early on. You've gotten back into it, put in a competitive total. And I believe you're upset because we moved you from your spot. And that's a lucky spot? Yeah, I've been sitting here and the wicket's falling. So maybe I'm a little superstitious. Though I don't have my fingers crossed. But still, I feel we lost a few wickets early. And that was a setback. From 42 for 1, we were some 60 for 4 or 5 something. But then what a fight back from all the players, you know, and that proves the strength of the team. When all the main players were out sitting in the pavilion, the tail really took it upon themselves to give them a competitive score. And I think 144 on this ground is a competitive score. The pitch is not as good as people feel it is. The ball is staying low a little sometimes, but I know, and the way they fought back, the catch which Ankush took to dismiss Sunny Singh was, I think, I rank it very, very high because Ankush is playing with a broken thumb. And he has 3 fractures in his thumb, and that ball was hit hard. And I know how difficult it is to hold a catch. And I feel the team have given their best. They are giving their best today out there. And I know we always say may the better team win, but today I say let the Mumbai Heroes win. You said the Mumbai Heroes. Oops. No, but that's what I got to ask you. It's confusing, isn't it? Mumbai Heroes, Veer Marathi. At the end of the day, we all belong to the same family. Absolutely. I played for Mumbai Heroes couple of years back, and today we have a team. I think it's the youngest team. The Veer Marathis and the BR Dabang, the youngest team. They also gave a good account of themselves, and I think. I think it's going to be great. So may the best team win, and thank you so much for talking. And see what happens is, at the end of the day, we belong to the same Hindi and Marathi. We all have been, we belong to Mumbai. Or Bombay. We are still. Absolutely. It's all one big happy family that you can see around the stadium over here. Thank you so much. It's back to commentary. धन्यवाद मयंती. महेश मांजरेकरांची झालेली बातचीत आता आपण ऐकली, आपण बघितली. बॉलिंगमध्ये बदल झालेला आहे. रितेशनी सिद्धांत मुळेला बॉलिंगला आणलेलं आहे. परंतु राजू, मला वाटतं रईस लष्करी याच्या बॉलिंगबद्दल आपल्याला बोलायला पाहिजे. 4 ओव्हर 19 रन्स 2 विकेट. काय म्हणतात? नक्कीच रईसची जी काही लाईन लेन म्हणतो अत्यंत म्हणतो ना इमॅक्युरेट होती, परफेक्ट होती आणि स्टंप टू स्टंप बॉलिंग टाकली त्यांनी. त्याच्या वेगावर मर्यादा ठेवली. मला वाटतं सिद्धांत मुळे हा जरा जास्त जोरात टाकायचा प्रयत्न करतोय, त्यामुळे बॉल इकडे तिकडे जातोय. वाईड केला त्याचा बॉल, परत एकदा पायावर बॉल आणि हा आउट. LBW स्टंप टू स्टंप बॉल होता. अक्रॉस खेळायचा की आडवा खेळायचा प्रयत्न केला आणि LBW दिला गेला. 5 विकेट गेलेली आहे. स्कोर आहे 5-46. 5th wicket down for the Mumbai Heroes. Almost all over now. Shabir gone for 12. परंतु अडचणीत आहे. आता मुंबई हिरोजची टीम नक्कीच अडचणीत आहे. निम्मा संघ त्यांचा गारद झालेला आहे आणि याला कारण राजू काय म्हणशील, एवढे LBW का होत आहे? मेन कारण म्हणजे मला वाटतं स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करत असताना बॅट्समॅननी जास्तीत जास्त सरळ म्हणजे स्क्रीनकडे खेळायला पाहिजे. पण हे अक्रॉस खेळत आहेत, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळायचा प्रयत्न करतायत, त्यामुळे त्यांचा बॉल बॅटीत हुकतोय आणि LBW ते जास्तीत जास्त वेळा आउट होत आहेत. ते जर सरळ खेळले, मिड ऑफच्या दिशेने खेळले तर ते आउट जायचे चान्सेस कमी आहेत. आपल्याला वाटेल
सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग करता अंपायर कोण आहेत? There we are. Up and over. सुपर शॉट होता हा, अप्रतिम शॉट होता, सिक्सर गेलेली आहे. बमचिका वावा मुवमेंट होती ही, सहज सिक्सर मारलेली आहे अपूर्वानी, अत्यंत सहज. पण मला वाटतं विथ द स्विंग हा बॉल होता, त्याच्या म्हणून बमचिका वावा मुवमेंट आपल्याला बघायला मिळालेली आहे. अप्रतिम शॉट होता, सहज सिक्सर. अप्रतिम शॉट होता, थोडासा जोरात पायात टाकलेला बॉल होता. मला वाटतं सिद्धांत मुळे जोरात टाकायचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे बॅटिंग सहज येतो. टायमिंग चांगलं होतं आणि सहज 6 गेलेले आहेत. सिद्धांत मुळे परत आलेला आहे, जस्ट मिस झालेला आहे. पुल करायचा प्रयत्न, टॉपेज घेतलेला आहे आणि बॉलरच्या मागे पडलेला आहे. बॅड लक सिद्धांत मुळेचं. सिद्धांत मुळे हा खरं तर अप्रतिम बॅट्समन आहे. आज तो पहिल्यांदाच अपयशी ठरलेला आहे बॅटिंग करताना, त्यामुळे त्याला काही करून बॉलिंगमध्ये चमत्कार करून दाखवायचा आहे. जिगरी खेळाडू आहे, वीर मराठीचा मी तर म्हणेन सर्वात महत्त्वाचा खेळाडू. आता आपल्याला दिसतंय प्रत्येक बॉल क्षणी मुंबई हिरोजवरचं दडपण हे वाढताना दिसतंय आपल्याला. मोठे फटके मारले नाहीत, एक मोठी पार्टनरशिप झाली तरच मला वाटतं मुंबई हिरोजला काहीतरी चमत्कार करता येईल. परंतु आत्ताच्या क्षणी तरी मॅचचं पारडं जे आहे ते किंचित का होईना हे वीर मराठीकडे झुकलेलं आहे. जबरदस्त ताकदवान शॉट वरुण बदोलानी मारलेला हा जबरदस्त ताकदवान शॉट, सरळ शॉट मारलेला आहे, स्ट्रेट ड्राईव्ह ज्याला म्हणता येईल आणि त्यामुळे बाउंड्री मिळालेली आहे. बमचिका वावा मुवमेंट होती, जबरदस्त शॉट त्यांनी मारलेला आहे. गरज अशाच मोठ्या फटक्यांची आहे, परंतु म्हणतं तेवढं सोपं नाहीये. सुंदर शॉट होता, सुंदर शॉट होता. हवेतनं शॉट मारायचा प्रयत्न, परंतु म्हणावा तसा बॅटीत आलेला नाहीये. 8 ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे आणि मुंबई हिरोजचा स्कोर आहे 5 बाद 58. प्रत्येक बॉलरला बॉल हातात आल्यानंतर आपली जबाबदारी कळते की आपण काय केलं पाहिजे. अगोदरच्या बॉलरनी कॅप्टननी आखलेल्या योजनांप्रमाणे कशी बॉलिंग टाकली हे उदाहरण त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. स्लो बॉलिंग, वाईट बॉल होता पण चांगला गॅदर केला मकरंद देशपांडे यांनी. खूपच अवघड होता गॅदर करायला, अप्रतिम गॅदर केला आहे, चांगला पकडलेला आहे बॉल. स्टंपच्या जवळ आहे, मीडियम पेसरला उभं राहिलेले मकरंद देशपांडे. अवघड गोष्ट असते ही, जेव्हा एखादा मीडियम पेसर टाकतो तेव्हा स्टंप जवळ उभं राहणं अवघड गोष्ट असते. परंतु मकरंद देशपांडे महेश मांजरेकर यांना दुखापत झालेली होती, तरी त्यांनी जिगर दाखवून त्यांनी मॅच तर ते खेळत आहेत, परंतु फिल्डिंगला ते आलेले नाहीत. त्यांच्या कपाळावरती काल बॉल लागलेला होता, त्यामुळे त्यांच्या जागी अनिकेत विश्वासराव हा फिल्डिंग करतोय. नुपूर दुधवाडकरवर जबाबदारी आहे धावा रोखण्याची, शक्य असलं तर एखादी विकेट काढण्याची. स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जास्त शॉटने किंवा ओव्हर पिचने शॉर्ट ऑफ गुडलेन बॉल हे टाकले गेले पाहिजेत आणि जास्त जोरात टाकण्याचा प्रयत्न बॉलरने या विकेटवर करता कामा नये. जितक्या जोरात टाकतो बॉल तितक्या चांगला बॅटीत येतो, चांगला फटका बसतो. परत एकदा स्टंप टू स्टंप बॉल, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न अपूर्वाचा. मगाशी त्याच्या पट्ट्यात बॉल आला, परंतु आत्ता तेवढा आलेला नाहीये. रेडिओ सिटी 91.1 FM
आपण रेडिओवरती सुद्धा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगचा आनंद घेऊ शकता. स्कोरचा पाठलाग तुम्ही तिथे करू शकता. अत्यंत लोकप्रिय FM चॅनल रेडिओ सिटी 91.1 FM. रेडिओ पार्टनर आहेत ते सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगचे. चांगला बॉल, टप्प्यावरचा बॉल, त्यामुळे बॅट्समॅनला मारायला अवघड गेला. डॉट बॉल. मला वाटतं लिमेनी सुद्धा परत तो एक धाव ती वाचवलेली आहे. परत एक अप्रतिम कॅच. स्टंप जवळ उभं राहून सुद्धा हा कॅच पकडणं, कॉड बिहाइंड पकडणं इतकी अवघड गोष्ट मकरंद देशपांडेंनी करून दाखवलेली आहे. 6वी विकेट वरून बदौलाची गेलेली आहे. मुंबई हिरोजची 6वी विकेट गेलेली आहे. स्कोर आहे 6/61. आलेलं आहे. ज्याच्या हातात राजू बॉल मिळतो तो कमाल करून दाखवतोय. आज काहीतरी जादू वीर मराठीनी नक्कीच करून दाखवलेली आहे असं दिसते. खरं टप्प्यावरचे बॉल परत एकदा चांगली विकेट किपिंग. उत्कृष्ट बॉल होता, टप्प्यावरचा बॉल होता, म्हणून शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आणि चांगला गॅदर केला, चांगला पकडला आहे मकरंद देशपांडेने. आपण कॅच बघू शकता. किती अवघड कॅच, अप्रतिम कॅच घेतलेला आहे मकरंद देशपांडेंनी. खुश झाला तो, त्याचं कारण त्याला माहिती होतं 9 ओव्हरचा खेळ झालेला आहे आणि मुंबई हिरोजचा स्कोर आहे 6/61.